جی السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. پروگرام خبر نشر. نصرت جاوید صاحب اور میں ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب کا خطاب ہوگا. پوری دنیا کی نظر اس ٹرمپ کے خطاب پر تھی. نصرت صاحب نے ٹرمپ صاحب کے خطاب کے حوالے سے کچھ کہا تھا. وہ سن لیجئے کہ کیا کہا تھا پہلے کل کے پروگرام میں. ٹرمپ جو ہے آج اعلان کرتے کہ اچھا جی چونکہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ جانے وہ جانے میں تو جا رہا ہوں اور کونے میں بیٹھ جائے. پھر ایسا لگے گا کہ جیسے یہ خود جو ہے وہ ترلے منتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ یہ ایسے تو نہ کریں نا, ہم اس طرح چھوڑ کے تو نہ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہٹ جاؤں اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ کر دوں, میں کہوں کہ اچھا بھائی اب آپ اپنا بندوبست کریں. تو وہ جو جنگ جس کے بہت عرصے سے ذکر لوگ کرتے ہیں عرب اور عجم, تو اس میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر دھڑا دھڑ جو ہے لڑ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے, وہی جو ہم کہتے رہتے ہیں وہ جزیرہ خارق وہاں پہ بندے ویکینڈ پہ اتارتے ہیں. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ ہے کہ وہ جیسے ہی اترے گا تو $150 کا ہو جائے گا فرنٹ پہ پٹرول. یہ تو دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے. تیسرا ایک کہہ رہے ہیں مڈل راستہ یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے کہ کچھ مقامات پر یہ باقاعدہ جیسے اسامہ بن لادن ٹائپ کا آپریشن نہیں ہوا تھا, 80 ہے یا 82 وہ ڈویژن ہے نا ان کا سر, یا وہ اترے اور وہ کہیں چھاپا واپا مارے سرنگوں میں جائے اور یہ کہے کہ جناب یہ جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا نا یورینیم اسی کاٹ لیا, ہائیلی انریچڈ یورینیم, وہ ہم نے اٹھا لیا ہے. تو اب ہم نے چونکہ اپنا مقصد حاصل کر لیا. لیکن یہ تینوں آپشنز, ایک مجھے یہ لگ رہا ہے تینوں خوفناک آپشن ہے ویسے بائی دا وے, تینوں کے تینوں. ہاں, اور سب سے بڑا خوفناک آپشن یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ آبنائے حرمت سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا نیا کریں گے؟ کیوس کھڑا ہو جائے گا. نو صاحب, 3 آپشن آپ نے کل بتائے تھے. آج ٹرمپ کی تقریر کے بعد آپ کیا سمجھیں کہ اس نے کون سے آپشن کو استعمال کیا؟ آبنائے حرمت میرا مسئلہ نہیں ہے بھائی. اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آبنائے حرمت سے تو مجھے تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو اب یعنی امریکہ جو ہے اس کی جو تیل کی پیداوار ہے بقول اس کے, وہ سعودی عرب اور روس کی مل کے جتنی پیداوار ہے میں تو اس کے برابر پیدا کر دوں. اچھا, یہ فیکٹ سے بات ہے کہ ٹرمپ سے بعض اوقات ہوائی تیر بھی چلاتے ہیں, 2 نمبری کی ہے اس میں, یعنی ایک حوالے سے وہ درست کہہ رہا ہے, بہت حوالے سے ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی موصوف جو ہے اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے 30 لاکھ, کتنے 30 لاکھ بیرل ایک دن کے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ابھی بھی امریکہ کرتا ہے امپورٹ, لیکن وہ کرتا ہے کروڈ, ریفائن اپنے پاس کرتا ہے. تو اس کی ریفائنریز ہیں جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے. اور ان کی ریفائنریز کو وہ یہ چاہتا ہے کہ اراؤنڈ دا کلاک کام کرے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی قوم سے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آبنائے حرمت کا مطلب صرف اور صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں سے کروڈ یا ریفائنڈ آئل آتا ہے, یا وہاں سے ڈیزل آتا ہے, یا وہاں سے گیس بھی آتی ہے. گیس کے حوالے سے یہ بالکل درست کہتا ہے کہ وہ اس کی امریکہ کو بالکل ضرورت نہیں, گیس کی امریکہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ اس میں بہت زیادہ خود کفیل ہے اور وہ دوسرے ملکوں کو بھی بہت بھاری اپنی بھرکم فرٹیلائزر تعداد انڈسٹری میں چلا سکتا ہے وہ. سن تو لو نا, فرٹیلائزر بھی بنا سکتا ہے, لیکن وہ جدوں پنڈ پے گا پھر چکے آن گے. اسی لیے کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے پورا ڈیووٹڈلی ایک جو ہے ہم نے کہا تھا کہ 10 سے 15% تو اس کی بڑھی تھی, ایک کی یوریا گیا تھا 40%, یوریا 40 پہ چلا گیا تھا. اوکے, اور اس کا کسان رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. آپ نے کہا تھا ڈیلی گروسری بھی وہاں 18% 15 سے بڑھ گئی. جی 12 سے بڑھ کے اور 15%. مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ عام یعنی کسان کے لیے, عام انسان کے لیے, بھائی تمہارا اپنا پیٹرول جو ہے وہ $4 کیوں بک رہا ہے؟ پھر اگر اتنے ہی تم خود کفیل تھے تو اپنی مارکیٹ کو کنٹرول رکھتے. اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ موصوف کا سب سے بڑا مشن جو ہے اس دفعہ, اس نے بڑے بھاری بھرکم جو ہے ٹیک کمپنیز سے
वजीफे लिए हैं, वो डोनेशंस अपनी जमात के लिए, अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, और कहा था कि मैं हब बनाऊंगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके, उसके लिए मुख्तलिफ नौ रेयर अर्थ्स के अलावा आपको चिप्स वगैरह के लिए, उनकी धुलाई सफाई के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल्स और कुछ ऐसी गैस दरकार हैं जो कि आबनाए हुर्मस से आती हैं, जो रुक गई हैं। जो रुक गई हैं। आबनाए हुर्मस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ से सिर्फ ईरान का तेल आता है। भाई सऊदी अरब का भी जो तेल जो जापान जाना है, साउथ कोरिया जाना है, आप ये बात चीन तय जाना कर चुके है। हैं उसके खिताब से कि ट्रम्प का खिताब है कि भाई मेरा तो आपने हुर्मस से कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है जो थ्योरी आपने पेश की थी चीन वाली, खैशा अगर आपको याद हो, अल्लाह आपका कि भला करे, निशाना मैं उसी पर ही वापस आ अल्लाह रहा भला करे हूँ आपका। तो इसका मतलब अपने कि मेरा जो मैंने आपसे 2-3 दिन कबल ये अर्ज किया था कि यार मुझे माफ़ कर देना, ज़ाती तौर पर नो मैं साजिशी साजिशी ठीक है। थ्योरी से मैं नफरत करता हूँ। हाँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मैं बहुत सोच विचार के बाद ये आज कहने पे मजबूर हूँ कि ईरान पे जंग का तो मकसद है, एक समझ में आता है, उसमें इजराइल इन्वॉल्व है, कैटेगोरिकली इन्वॉल्व है, और इसका भी अपना आज जैसे उसने अपनी पूरी तकरीर में वो शुरू होता है कि बेसिकली उसको खार तो अपने यहाँ भी तो सेल करना है ना कि मैं ईरान क्या लेने गया हूँ। तो वो सेल ये कर रहा है कि जनाब वहाँ पर फरवरी 1979 से बार बार अमेरिका के नारे लग रहे हैं। हाँ ये उसने कहा 47 साल गुजर गए। बैरूत में हमारे फौजी मारे गए थे, और इसके अलावा तमाम तकरीबी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और दुनिया भर में हिजबुल्लाह इसने पाली, शाम को करते रहे, और ये एक्सेस टू ईवल है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। तो मैं तो उसका बदला ले रहा हूँ कि कोई अमेरिकी सदर जो है वो जुर्रत नहीं कर पाया कि इसके करीब इसको कहे कि क्या कर रहे हो, मैंने किया ये, बट यू टेक अस फॉर, मैंने किया ये। तो ये स्टोरी सेल होगी इसकी अमेरिका के अंदर। पर अमेरिका में तो सेल होगी अगर इसी तरह वो, देखो ना, एक अंग्रेजी का मुहावरा है रैली अराउंड द फ्लैग, कि आप जब कौम परस्ती की बात करते हैं ना, बहरहाल एक अमेरिका की इज्तमाही यादाश्त में अपनी जिल्लत और रुसवाई तो है, जो फरवरी 1979 से मुस्तकिल जो है वो चल रही है होती रही है। ठीक, लेकिन इस वक्त जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसका देखो ये वही मैं कहता होता हूँ नुक्ते से नुक्ता मिलाना, वो जब मैंने साजिशी थ्योरी कहते हुए बड़े डरते डरते मैंने तुम्हें अर्ज किया था, तो उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि यार ये देखो, ये टिपिकल पंजाबी का जो मुहावरा है ना कि मैं भोली थे यहाँ पर एड भी नहीं। ये देखने में लगता है कि यार इसके मुंह में जो होता है बस ऐसे बाही तबाही, ये वो शेक्सपियर का जो फिक्रा है ना कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस, इसके पागलपन के पीछे एक मक्कारी और होशियारी है। तो बहुत चालाक आदमी कर सकता सर आप गौर करें ना, जनवरी में इसने क्या कहा है, यानी क्या किया है, मुदोरो वाला काम, वहां का जाके उसने सदर उठाया। क्यों उठाया? कि वेनेजुएला का जो तेल था वो कितना जाता था वहां, मुझे नहीं पता। चीन भाईजान उस वक्त जो है तकरीबन रोज का 6 लाख बैरल वेनेजुएला से लेता है, लेता रहा है। अच्छा मुदोरो तक लेता रहा है आप कह रहे हैं। अब 48,000 हो गए। यानी देखो इसने किस वक्त से प्लान किया हुआ। पहले इसने चीन को डिनाई किया। मुदोरो की अबडक्शन जो है उसने भी चीन की सप्लाई वेनेजुएला से कम की है बहुत हद तक। मैं तो फिगर्स के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ ना। अब उसने पहले अपने, चूंकि वो तो उसके पछवाड़े में था और वहां उसका ऑपरेशन भी आसान था, अब वो सारा वेनेजुएला का तेल जो है उस पर अब कंट्रोल इसका है। और वेनेजुएला का जो तेल है उस दुनिया का वो सबसे जिसको कहते हैं ना गहरा तेल या गाढ़ा तेल है। और हैवी क्रूड के लिए, हैवी क्रूड ऑयल के लिए आपको खास रिफाइनरीज डेडिकेटेड चाहिए। और उनकी आगे फिर बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा निकलती है। जितना गाढ़ा होगा
उतना उसमें से डीजल भी ज्यादा निकलेगा और बाकी जो सारी चीजें होती हैं। इंजन ऑयल, गियर ऑयल। तो ये जो है, जो 6 से 7 लाख रोजाना चाइना जा रहा था, वो रुक गया, वो बंद बांध दिया। ईरान वाला भी रुक गया, आपने और बस भी बंद हो गई। नहीं, सवाल है ना यहाँ पे, आप हम बता चुके कि खुद कह चुके मैं 14 को चीन जा रहा हूँ ना। अब वो 14 और 15 को जाना है। हाँ, अब इसका ये है कि जी यहाँ पर कह के अच्छा जी ठीक है, मैं तो बिल्कुल, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान साथ ही ये भी कह रहा है ना, देखिए इसको कहने दें जो भी कहता है, जैसे ही इसकी 19 मिनट की तकरीर खत्म होती है तो इसका जो वजीर जंग है वो क्या करता है पोस्ट के ऊपर, एक्स पे वो एक्स पर पोस्ट करता है, बैक टू द स्टोन एज। तो इसने भी शायद कहा है, का कहना, वो कहा, उसका वजीर जंग जो है वो उसका यकनुकाती यानी पैगाम देता है दुनिया को नहीं, खास तौर पर ईरान को दुनिया को बताता है कि हम ये करने अब इस दौरान वो ये कहता है, जो इसकी तकरीर सुनो ना गौर से। हाँ। पहले तो उसने पूरी दास्तान छेड़ी है, कभी ईरान से हमारी शिकायत क्या है, 1 2 3 4 एक पूरी उसने FIR लिखी। FIR लिखने के बाद उसने कहा कि जी मैंने अपने अहदाफ जो है वो हासिल कर लिया, ABCDEF, अब जो रह गए हैं वो आइंदा 2-3 हफ्तों में मैं करूंगा, और ईरान को मैं पत्थर के जमाने में धकेल दूंगा। अब आप जब ईरान को पत्थर के जमाने में धकेलेंगे तो जाहिर है वो अपने जवाब में उसके पास जो कुछ है वो तो कहेगा कि वो क्या नाम है, क्या बाली काफ, क्या नाम है उन्होंने, हाजी बालिकोव जो उनके हाजी कालीबॉफ, वो जो उनके ईरानी मजलिस नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, वो पोस्ट पढ़ रहा था, कुछ लिखा उन्होंने बड़ा हार्श सा। जी हाँ, वो बार मकसद ये कि उनके कहने या ना कहने के बावजूद आपको ये बात तो बहुत आसानी से समझ लेनी चाहिए कि जब आप ईरान को ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो तुम्हें आइंदा 2-3 हफ्तों में पत्थर के जमाने में भेज रहा हूँ, वेरी फाइन, तो मेरे पास जो भी होगा मैं वो ईरान हूँ। अब इस पिक्चर को क्लियर करें, देखें वो तो ट्रम्प साहब है ना, जैसे BBC ने लिखा कि वो जो कुछ एक्स पे लिखता रहा उसको इकट्ठा करके उसने एक तकरीर कर दी। अब वही कंफ्यूजन जो कल रात थी आज भी तकरीर के बाद एज इट इज है। नहीं है ना, ऐसे नहीं है। हाँ। क्या आज कोई हमला नहीं हुआ ईरान पे? अगर वो बराह रास्त खुद ना भी करे, वो इन 2-3 हफ्तों में इजराइल को कह के कर लो भी अपना जितना चाहे लाना ला, और ये खुद भी करेगा, डेफिनेटली करेगा। वर्ड्स एंड यही है कि उसका ख्याल है कि या तो मैं इतनी तबाही कर दूं तो ईरानी जो है वो मेरे कदमों में बैठ जाएंगे कि जान दें सर, कुछ मेहरबानी करें। हाँ। वो ना हो तो कम से कम ये कि मुझे चाइना जो है, ये मेरी बात गौर करना कि चीन ये कहे कि जान दो सर, कहेगा अच्छा तो आप ऐसा करें कि 2 बातें मनवा लें। नंबर 1, ये जो आपने हुर्मत से जो इन्होंने पैसे वैसे लेने हैं, तो ये पैसे क्योंकि ये इनकी टेरिटरी नहीं बनती इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, तो कहीं वो उसमें कुछ मीलों का फर्क होता है। ये वो नहीं, वो जो सर शॉर्ट स्ट्रिप है ना उसमें बनती है दोनों की, वो क्या नाम है, एक तरफ ईरान और ओमान दोनों की, लेकिन उसके बावजूद वो एक कजिया हो सकता है। हाँ ठीक है, खोल सकता है कजिया, वेरी फाइन, वेरी फाइन। तो ऐसा है कि अगर पैसे लेने हैं तो उसमें मेरा हिस्सा भी होगा, और वो डॉलर्स भी होंगे दुनिया भर में जो, और ये कि ये जो युआन में सुना है पैसे ले रहे हैं, ये ना हो, ये तो नहीं होंगे, तो आप उन्हें मनवा लें। उसके एवज आप मुझे क्या देंगे? आपने जो कहा था कि मैंने जो चिप्स लेनी है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं, ये भूला तो है कि इतना नहीं है, ये तैयारी कर रहा है कि चीन इससे बाकायदा दरखास्त करे कि छोड़े। इसने कॉन्फ्रेंस की थी ना मुल्कों को बुला के रेयर अर्थ की मोनोपोली तोड़ने के हवाले से बाबू, तो उसमें ये है कि ठीक है, मैं टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत सारी बातें डाटा में नहीं है, खास तौर पर व्हेन इट कम्स टू ईरान का तेल, तो जो बातें रिकॉर्ड पर हैं उसके मुताबिक तो रोज का टेक्निकली स्पीकिंग 30 लाख बैरल तेल जो है वो सऊदी अरब से जाता है।
ٹھیک ہے. اور 15 لاکھ کے قریب اور 14 کے قریب ایران. اچھا چین کو جو زیادہ ہے آپ نئے ہرمز سے. ٹھیک ہے. 10 لاکھ کے قریب عراق سے اور باقی کو 5 یہ لاکھ آپ نے بتایا 5 تھا لاکھ. کہ 48-50%. اچھا یہ سارا بنتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایران پر چونکہ مختلف نوع پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو ایک ڈارک اکانومی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے، لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چین اپنا 60% جو اس کے ہاں تیل آتا ہے وہ آپ نئے ہرمز سے آتا ہے. وہ آبنائے ہرمز سے آتا ہے. اب ایک بات جو ہے تو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چین تو ٹارگٹ ہے ہی ہے. چین کے 60% تیل کا آپ یوں نلکا بند کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ کرتے ہوئے یار وہاں پہ صرف ایران کا تیل تو نہیں جاتا. ہاں سعودی عرب کو بھی جاتا ہے. تم جن کے تم دوست ہو، جن سے آپ نے دفاعی معاہدے کر رکھے ہیں، جن سے کہتے ہو کہ میرے ہاں انویسٹمنٹ کرو، قطر سے طیارہ لے رہے ہو جدید طرز کا عہد تحفے کے طور پر، سعودی عرب کو فون کر رہے ہو، کبھی مذاق اڑا دیتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. تم تو ان کی اکانومی بھی تباہ کر رہے ہو ٹھیک ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہو وہاں سے بھی پریشر آ سکتا ہے. نہیں اب تو بند ہے تو ایسا کرو کہ میرے ہاں سے لے لے ہو نا. ان کی دکان دنیا بند کو کہہ رہا ہے وہ کہ تو نہ سعودی خریدو. عرب کی دکانیں بند کریں. اب جب یہ کال پہ بات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے ان کی، ٹرمپ صاحب کی کل، تو اس میں بھی تو گفتگو اس طرح کی ہوئی ہوگی نا کہ یار ہم میرا خیال ہے وہ تو تقریر سے پہلے ہوئی ہوگی یا شاید بعد میں. تقریر سے پہلے ہے. ہاں تو تقریر سے پہلے کہا ہوگا کہ نہیں نہیں وہ تم فکر نہ کرو، ایسی بات نہیں. کیونکہ بڑی ہاڑا ہوڑی کر کے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے ڈس انفارمیشن شدید پھیلائی. ویری فائن. ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. اب مجھے صرف یہ سمجھائیں کہانی کہ آپ کو ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے بنیادی طور پر کہ اسٹیٹ آف ہرمز سے جو آئل جاتا ہے مجھے تو اس کی ضرورت اگر نہیں ہے، جو ملک اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ چین کو ہے، باقی یورپ کے ملکوں کو ہے. اب وہ سارے مل کے سر برطانیہ کی قیادت میں. اچھا ان لوگوں نے بھی کیا 2 نمبری کی ہے؟ نہیں وہ تو وہ کیا کیا ہے بھائی انہوں نے رابطہ کیا نا کہ آئیے جی بیٹھے. انہوں نے سعودی عرب کو مدعو نہیں کیا جس کا تیل وہاں سے گزرتا ہے، کویت کو مدعو نہیں کیا جس کی انرجی ساری وہاں سے جاتی ہے. ترکی جو نیٹو میں آپ کا ساتھ ہے اور ایک انفلوئنشل ملک ہے مسٹر برطانیہ مسلم ممالک میں. ہاں کیونکہ وہ مسلمان ہیں. ہاں پاکستان بھائی ہم ساری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ساری کر رہے ہیں. نیگوشیشن کو. ٹھیک ہے. لیکن اب ایران ہے اس تازہ میں؟ ترین خبر آ رہی ہے نہیں تازہ ترین یہ ہے کہ جی انڈیا کو کیا تازہ ترین، اب اس سے بھی رابطہ کیا کہ تم بھی آ جاؤ. یعنی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پرے کرو اور یورپ اور بھارت نان مسلم ممالک. ٹھیک ہے. اور بھارت کی نیوی کو کہیں گے آئیے جی آپ بھی ذرا تھوڑا سا حصہ ڈالیں. ہاں حصہ ڈالیں اور اسکاٹ. اور ہم مل کے یار آپ کیا نئی صلیبی جنگ یعنی کہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اس خطے پہ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھنے میں، جو ہمیں تو ساری زندگی یہی کہا گیا کہ جی یہ روشن خیال ہیں، اندھیریے ہیں، فلاں ہے، یہ وہ ہے. ارے بھائی ذرا سوچیں کہ امریکہ ہو برطانیہ ہو، یہ صلیبی جنگ کے زمانے میں لے کر جا رہے ہیں. ٹرمپ کی جو تھی وہ ان کی جو کہ وہ تم نے دیکھا ہے اس سے پہلے وہ دعائیں منگوا رہا ہے اور یہ وہ، اور یہ اس کو اسپرچل لیڈر کو نے اس کو کہہ دیا کہ یہ کو وہ ہے دنیا کا مسیحا بنے گا. ارے بھائی دیکھو وہ اپنی طرف سے اب یہ پروجیکٹ یہ کر رہا ہے کہ جیسے اس کو زمین پہ اتارا ہے اللہ میاں نے ایران کے ہاتھوں امریکہ کی ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے. وہ تو اب یہ کر رہا ہے نا جیسے کلواتا ہے، شروع کرتا ہے. کرنے سے پہلے اس نے مختلف پریسٹ اور پادریوں کو بلایا اور کہا کہ وہ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرائی گئی تھی. جی جی بالکل. تو جب آپ کی یہ اپروچ ہوگی تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دنیا میں ایک نئی قسم کی القاعدہ ہر دوسرے گھر میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے. وہ عقل کو ہاتھ مارو یار. سوال آپ نے جو تھیری دی چین والی، ایک صرف بات میں پھر آخری سوال پوچھوں گا. یہ پہلے کر لو. تم چین والی تھیری آپ پیش کر رہے ہیں، کیا امریکہ اپنی 400 یا چالاکی میں چین کو گھٹنوں پہ لے آئے گا؟ نظر بظاہر تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہے
دوسری طرف یہ بھی ہے کہ چین نے 2025 میں ریکارڈ بائنگ کی ہے. تو چین کو انٹیلیجنس کو مخبری تھی. وہ اندازہ تھا. ہاں چینی بڑے اس معاملے میں. دیکھو چائنیز نے 2025 میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے ٹھنڈے طریقے سے بائنگ کی ہے نا ڈج کے، تو چائنا نے کی ہے. تو ایک تو وہ اس میں سے ریزسٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ان کو ابھی ایک بہت بڑا سہارا ہے روس، ان کے ہمسائے میں بھی ہے. ہاں، اور وہ آتا بھی پائپ لائن سے ہے تو ان کو وہ ٹھیک ہے، اس میں ادھر سے جہاز بھی آنے شروع ہوئے تو وہ ریزسٹ کریں گے. چین بھی یہ چاہے گا کہ میں کیوں ان کے منتیں ترلے کروں. امریکہ ایکسپوز ہو سعودی عرب کے آگے، یو اے ای کے آگے، قطر کے آگے، کویت کے آگے، جن کو اس کا دوست ملک کہا، کہ اور یہ پچھلے ہمارا 33 دنوں دوست سے ان نہیں کی ہے، سٹاک مارکیٹس بند ہیں ایک طرح کہ سے. یہ ہمارا دوست نہیں ہے. یہ پہلے ریئلائز کریں پھر بات کریں. تو فی الحال میرا نہیں خیال کہ دو سپر پاور کی آپس کی کولڈ وار یا تیسری بات جو پیرڈ میں وار جو میں. عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں، ایک منٹ ہے میرے پاس. صرف ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسرائیل سیبوٹاج بھی کیسے کرتا ہے. میں نے بتایا تھا نا شاہد کی کاپی بنائی ہوئی ہے. ہاں ہاں، یہ جو ایران کا ڈرون اور وہ تیار اپنا بھیج کے کہتا ہوں دیکھو ایران نے حملہ یہ کیا. ایران نے کیا. تو ڈیگو گارشیا پہ کیا تھا. اس کے بعد میں تمہیں بتایا یار ارامکو کا وہ ڈینائی کرتے رہے کیٹیگوریکلی ایرانی کہ ہم نہیں ہیں. نہیں سر، اس کو ایک رپورٹ آئی ہے جو آپ نے بتائی تھی، وہ ڈرون شاہد بناتا ہے، اس کے اندر سگنل چپس نکال دیتا ہے، لائٹس نکال دیتا ہے، ایک ٹارگیٹڈ چپ ڈالتا ہے کہ بس وہاں جا کے ہٹ ہو جائے. وہی نا تو کاما کازی ہوتا ہے نا، گیا اور نہیں، گر جائے، وہ ٹریس ہی نہیں ہوتا، اس کا پروجیکٹائل ہی آپ کو نہیں ملتا. وہی نہیں ملتا نا. تو اب پاکستان یہ کہا جا رہا ہے کہ جن صاحب کے ذریعے رابطہ یہ یعنی پیغامات جے ڈی وانس اور یہ وہ گفتگو کر رہے تھے وہ کمال خرزائی صاحب. تو کمال صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ایران کے، یا وزارت خارجہ کے بڑے سینئر آفیشل بھی رہے ہیں. آئی تھنک 1997 سے 2005 تک یہ وزیر خارجہ تھے. ٹھیک. تو ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی خبریں چل رہی ہیں. ان کی بارے میں دیکھو آخری جب میں نے کہا تھا کیونکہ میں درمیان میں گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت تک کنفرم نہیں ہوئی تھی ان کی. لیکن ان کی مسز کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ ان کا آخری یہ چل رہا تھا کہ کریٹیکلی وونڈڈ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے نا، ایک طرف تو آپ پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں یا پاکستان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری فلاں فلاں بندے سے بات کریں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بندہ جس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کو اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے انسائڈ انفو دی ہوگی نا. مطلب یار اس طرح آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا تو فیصلہ کہیں کر نہ لیں. کہیں کچھ ایکٹ بتاتے ہیں کہ امریکہ اس میں بھی غیر سنجیدہ ہے. ایبسولوٹلی یار، وہ یہ دیکھو Very fine. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے حسی اور صفاقی ہے. صفاقی ہے، اور یہ صفاقی دنیا بھر کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک بریک. ویلکم بیک. نو صاحب، اس وقت نا سوشل میڈیا پہ ایک خبر بہت زور و شور سے گردش کر رہی ہے، وہ ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. اب جو آلریڈی 55 روپے اضافہ برداشت کر چکی ہے قوم، وہ بھی ناقابل برداشت ہے. ان کا مطلب افیکٹ ہو رہی ہے پوری جو ان کے پاکٹ ہے. اب یہ بھاری بھرکم اضافے کی خبریں کس حد تک درست ہیں؟ میرے پیارے بھائی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو 55 روپے کا اضافہ ہوا تھا وہ ناقابل برداشت. لیکن ساتھ ہی بھیا بار بار اپیلیں ہوئی نا سب سے کہ جی کم استعمال کریں. اور جو پیٹرول کی کھپت ہوئی ہے مارچ کے پورے مہینے میں، کیا وہ گزشتہ مارچ کے مقابلے میں کم تھی یا زیادہ تھی یا برابر تھی؟ یہ برابر ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی. تو میں اور آپ نے اپنا انداز تو نہیں بدلا زندگی کا. نہیں بدلا. غریب آدمی نے بدل لیا ہو تو ہوگا، لیکن جس کے پاس سوزوکی گاڑی بھی ہے چھوٹی سی اور ٹینک جتنی بھی ہے بڑا اس کا وہ اسی طرح ہے کہ میں ذرا مارکیٹ تو ہو گیا. اس کے ہوتے ہوئے اب کیسے؟ تو ورنہ اگر آپ وہ کرتے رہیں گے تو دیکھیے
क्या इजाफा करेगी हुकूमत सर? यार अब मकसद ये कि तुम्हारा ख्याल है कि क्या करें, कहाँ से पैसे प्लान लाएं, दे, क्या प्लान है? तो कोई प्लान बनाया जा सकता है। आप अपनी लेवी को कम कर दें, 100 से जायद पर लीटर अच्छा, आप ले रहे यानी हैं। कि हुकूमत पाकिस्तान टैक्स का एक पैसा भी ना ले, चले, हो गया जी। उसके बावजूद अगर फर्ज करो, देखो सियासी तौर पर ये एक इंतहाई गैर मकबूल फैसला होगा, और मुझे कामिल यकीन है, मुझे कोई हुकूमत की तर्जुमानी का शौक़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें मामलात को ऑब्जेक्टिवली भी देखना चाहिए। इस हुकूमत की देखो कितनी बड़ी बदकिस्मती है, ये एक फैक्ट है, आप इसको पसंद करें या ना करें। इमरान हुकूमत जो है उसने कहा कि जी पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन की वजह से जंग में यानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और किल्लत हो रही थी। उनके बहुत बड़े वो बैंकर थे शौकत तरीन साहब, और खुद उन्होंने कहा जी नहीं, वजह ये थी कि साबिक वजीर आजम साहब को ये समझ आ गई थी कि जब अक्टूबर में मामला हुआ था अजीज साहब को, और यार DGISI को इमरान खान साहब को अच्छा, अंदाजा हो गया था, जब वो अक्टूबर में 2021 में वो गड़बड़ हो गई थी कि DGISI किसको लगाना है, तो भाई मामला मेरा जनरल बाजवा के साथ चलने सटल वाला नहीं है। तो मौसूफ ने भांप लिया कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह हो गया या शाम गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जाने से पहले जो है आई शुड प्ले द पॉपुलिस्ट कार्ड्स, एंड ही केप्ट ऑन प्लेइंग। अब उसको पसंद करें या ना करें, जैसे ही उनकी हुकूमत जाती है अप्रैल में, 9 अप्रैल को, उसके बाद ये हुकूमत आती है यानी पहली शहबाज साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब उनके वजीर होते हैं, वो आते ही जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं लोगों की चीखें निकल जाती हैं। उसमें 10-12 रुपए बढ़ी थी शायद, और वो कीमत बढ़ने का खमियाजा जो है वो आपको फिर हर दूसरे, और साथ में साइफर कहानी चलती रही और एब्सोल्यूट। तो एक इन्होंने पहला कि जी पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया, अब क्या सियासी तौर पर वो ये करें कि जी हम पाकिस्तान को दिवालिये के बचाने आए थे, और जैसे आए थे दोबारा दिवालिया के सुपुर्द करके घर जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अब यहाँ पे अक्लमंदी की बात है ना कि ट्रंप की स्पीच के बाद सिचुएशन क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक अनसर्टेनिटी है ना। तो हुकूमत बैठे कि जो पेट्रोल में मैंने 40, 50, 60 रुपए फिर इजाफा करना है, अगर मैं ना करूं तो व्हाट इज द अल्टरनेट? नहीं है ना, अभी कुछ ना कुछ मेरे तो पास इजाफा है। क्या आपने वो जो शुगर माफिया को कहा है कि आप शुगर एक्सपोर्ट करें, आप उन पे टैक्स डालें। दुनिया में शुगर महंगी हो गई ना, शॉर्टेज हो गई। खुदा का वास्ता है तो सर, ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो $109 का ब्रंट है, 109 फ्यूचर के। मसलन अगर तुमने 10 दिन बाद पेट्रोल खरीदना है तो 119 है, उसकी साथ पे डाल लो वो तुम इन ट्रांसपोर्टेशन। आप नए हुरमत से आपको इजाज़त मिली हुई है। सवाल उठता है, अब हमारे यहाँ जो हुकूमत गलती करती है रोज़ाना की बुनियाद पर, आपको लोगों को ये बताना चाहिए कि आज हमारे बाकायदा डैशबोर्ड लगा दें हर टीवी स्क्रीन के ऊपर, ऐप बना दें कि इस वक्त पाकिस्तान में इतना पेट्रोल है, इतना रास्ते में है, और ये इतने का आया है, क्योंकि इंश्योरेंस प्राइस भी बढ़ी है। हाँ ठीक है। उसके अलावा एक और आपके साथ, अच्छा अब सियासी तौर पर क्या होगा? सियासी तौर पर लोग कहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके जहाज़ों को तो कह रहे हैं सत्य खाना आइए बिस्मिल्लाह ब्रदर, हाउ आर यू डियर, एक मिनट मेरे से मुका इस बात यार, अब एक मिनट उसमें मैं कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन आप करें, ठीक है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उसके बाद आगे आ रहा है आपका कटाई का मौसम। डीजल चाहिए ट्रैक्टर को, थ्रेशर को, जो पंजाब में बहुत सारे एरियाज में अभी भी वो कहते हैं आखिरी बार पानी का भी लगता है।
पंजमा वारा, हाँ। ये सारी बातें जो हैं बगैर ये कोई और हरारत का तो तरीका नहीं तो है इसका ना। कोई प्लान भी तो होगा ना, ये तो कोई गाल यार नहीं कि प्लान 100 ये रुपये है बढ़ा कि दो। जो अभी तो उन्होंने ये किया ना यार, जो ये तरक्याती फंड देने थे वो अब 0 पैसा, तुम एमएनए थे, तुम्हें कहा करने भी तुम्हारे सर इन्होंने 15 रुपए सब मुझे बनता था रिलीफ पेट्रोल पे, इन्होंने कहा हमने नहीं देना, वो जो क्वेटा कराची सड़क है वो बनाएंगे। भाई आप ना बनाएं, आप बलूचिस्तान वालों को कहें कि अपना बजट डेवलपमेंट बजट उस सड़क पे लगाएं, यार नहीं, वहां से अभी 15 रुपए आज बचाएं। नहीं- आपने 4 रुपए फी लीटर इंडस्ट्री को सब्सिडी दी, वो वापस लें। सर करने को यार आप कर रहे हैं तकरीर नहीं कर इस वक्त तक, पहले ये भी जो कर रहे हो तो सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर कर सकते हो। आपका नेशनल फाइनेंस, मैं कल कह रहा था ना नेशनल फाइनेंस कमीशन, आज सूबाई हुकूमतों ने कहा है ना कि हम अपना हिस्सा डालेंगे जी कुछ। ठीक है, ठीक है। आपको किट्टी भी तो देखनी है ना। मेरा ख्याल है कि ये आज जो इनकी मीटिंग हुई है ना, जिसमें कि हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी शामिल 10 थे, सेकंड्स, हाँ। तो उनके साथ मिलके ये ऐसे करेंगे कि शेयर कर लेते हैं बर्डन, तो गालिबन इतना इजाफा नहीं होगा जितना सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा पर है, होगा, लेकिन होगा। मेरा और डीजल की कीमत में मेरा ख्याल में नहीं इससे भी होगा, ज्यादा, मेरा नहीं, ख्याल वो में रोका ही नहीं जा सकता। नहीं तो फिर अच्छा, फिर दूसरा तरीका गो विद अदर ऑप्शंस, क्योंकि जितने परसेंट 55 रुपए जो बढ़ाया है ना, उसको अगर मैं परसेंटेज में ले जाऊं तो इस रीजन में सबसे ज्यादा इजाफा है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है। सर मैं परसेंटेज अपने रेट पे निकालूंगा ना, मैं उसमें इंडिया के पैसों में थोड़ी निकालूंगा। ब्रेक यार। राजनाथ सिंह है इंडियन वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान में से एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो हम बहुत सख्त तरीन उसका जवाब देंगे। ओ भाई, हम इस वक्त कैसे मिस एडवेंचर कैसे हमने पहले करेंगे? कब किया? मैं कहता हूं जी कि हम करना भी चाह रहे हैं, हाँ। मान लेते हैं एक लम्हे को, लेकिन हमारे पास कहाँ ये वक्त है। अभी हम क्या सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे, कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। तो इस तरह के बयान क्यों फिर डिफेंस मिनिस्टर? इस तरह का वो पहले हमने 2-3 दिन पहले आप ही ने वो सेगमेंट किया था फॉल्स फ्लैग वाला। मैंने कहा यार आपने याद दिलाया तो मुझे याद है, हो ये तो वेस्ट पॉइंट में, सॉरी जी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने हैं यार, ये कहीं उसके लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो नहीं है। लेकिन वो मैंने तो वेस्ट बंगाल का सोचा था। अभी मैंने ये ट्वीट देखा है कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली में वो अपना शहरी दिफा की वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो यार इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हम तो अपने दिन रात ना सिर्फ हमारी, नुसरत साहब, पूरी दुनिया की। अभी आपने बताया ना कि बरतानिया 30-35 मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है। दुनिया को यार छोड़ो ना, इल्जाम तो मुझ पे लग रहा है ना। पहले तो मेरी बात करो ना। मैं तो इस वक्त दिन रात एक किए हुए हूँ कि यार आप ना हुरमस खुले, जंग बंद हो, कोई जंग बंद हो, तेल की कीमतें नीचे उस पर मैं खुद कूद जाऊंगा। तो ये कुछ तो अपना दिमाग जो है खुला रखे ना। तो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर आपने पहले एक मनसूबा बना रखा है कि जी ये बड़ा आला मौका है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा, तो उसमें आपका क्या फायदा होगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि ये अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो अगर आप उसमें हिस्सा नहीं डाल सकते, तो कम से कम एफर्ट जो हम कर रहे हैं उसको तो सबटाज ना करो ना इस तरह की खबरों से, इस तरह की तड़ियों से। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। को अभी आप कीमतों में इजाफे की बात कर रहे थे, वहां पे गैस में जो इजाफा हुआ है नाकाबिले बर्दाश्त है। लोगों को मिल नहीं रही, सिलेंडर लेके फिर रहे हैं, पेट्रोल पंप आ रही है ना, पेट्रोल पंप से। हमारे यहाँ कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक आपने गैस, बल्कि ये कि 55 रुपए बढ़ने के बावजूद मैंने तुम्हें कहा मिल रहा है, कि जी मिल रहा, लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो खुदा न खास्ता अगर आप हमारे साथ जंग में उलझ जाते हैं तो दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं उनका सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क होगा। और आपकी आबादी भैया हमसे ज्यादा है, और आप अपने आप को इकोनॉमिकली हमसे ये समझ रहे हैं कि आप यू आर इन अ बेटर लीग। तो भाई कसाद बाजारी तो आपका भट्टा बिठा देगी ना। हमने तो अपने आप को, आप इससे पॉलिटिकल माइलेज तो ले सकते हैं। नहीं वो भी क्या यार, कौन सुन रहा होगा कि इस वक्त कि मैं जी ये शहरी दिफा कर रहा हूँ, किस बात का कर, गॉड से स्टॉप डूइंग इट, इट्स किडिश। नहीं बहरहाल मैं इसलिए आपसे ये सेगमेंट करके साफ सवाल मुझे मकसद ये था कि
ऑपरेशन सिंदूर के को लेके और अमेरिका हिंदुस्तान के ये मिस एडवेंचर को लेके आप शुरू से बात करते चले आ रहे हैं, तो फिर ईरान जंग वाला नहीं, मैं तो हमेशा कहता रहा कि भाई वो कहता है कि जी वक्फा है, तो उनकी पोजीशन है ना, को मैं इल्जाम तो नहीं कर रहा था। हाँ, ठीक वो है। रिपीटेडली वो एक बात कहते हैं कि जी देयर इज अ पॉज। मैंने कहा भी वो तो कहते हैं ये पोजीशन है उनकी, तो मैं तो नहीं इल्जाम लगा रहा, दिस इज देयर ऑफिशियल स्टांस ना। ठीक है, हाँ हाँ और ये राजनाथ सिंह ने बयान दिया है ना, मैंने तो नहीं दिया है। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर है भाई उनके, शहरी दिफा की जो एक्सरसाइजेस हैं इस्लामाबाद में तो नहीं कॉल हुई, दिल्ली में हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं। तो हाँ, मैं इसलिए कह तो रहा ये शौक पूरा करना है तो भाई आप कर लीजिएगा। वैसे भी पहले आप अपनी एयरफोर्स पे तवज्जो दें। आपका जो एक बेहतरीन जिसको आप मानते थे जहाज, उसको आप रिटायर कर चुके हैं। आपके पास स्क्वाड्रन ही पूरे नहीं है। जब एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी आपकी पूरी नहीं है भाई, ये शौक में सब सही कह रहे हैं कि अपनी लोकल डोमेस्टिक के लिए हो तो हो सकता है, वैसे इट सीम्स इम्पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, तुम्हारे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।